In our last video lecture, we have completed the unit number first, that is introduction or overview of the building components. Now we are going to start the unit number 2, that is construction of superstructure, which carries 14 marks. So in this second unit, we are going to see the various components of the substructure and what are the procedures to be followed while constructing these substructures. So these are the contents of unit number 2. First, the job layout. In this job layout, we are going to see the site clearance, preparing job layout for load bearing and framed structure by center line and face line method, and the precautions to be followed while doing the job layout. Second point, that is the earthwork, in which we are going to see the excavation for foundation, timbering and strutting, earthwork for embankment, material for plinth filling, tools and the plants to be used for earthwork. The third point in this chapter, that is the foundation, in which we are going to see what are the various functions of foundation and the types of foundation. In the types of foundation, we are going to see the two types, that is the shallow foundation and deep foundation. Again, in the shallow foundation, we are going to see the stepped footing, wall footing, column footing, isolated and combined footing, raft foundation and grillage foundation. In the deep foundation, we are going to see the pile foundation, classification based on the material and function, and a well foundations or the caissons. And the fourth point from this unit, that is the pumping methods of dewatering, deep wells and well points and cofferdams. So we will start with the job layout. First, what is the meaning of job layout? So, a job layout is prepared to promise that work proceeds smoothly without any obstructions. म्हणजे काय, तर जॉब लेआउट हे एक असं वर्क आहे ज्याच्यामुळं आपण जे काही कन्स्ट्रक्शन वर्क साईटवरती कंप्लीट करणार आहे किंवा जे काही कन्स्ट्रक्शन वर्क आपण साईटवरती करणार आहोत तर ते कन्स्ट्रक्शन वर्क विदाऊट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट व्हावं यासाठी आपण जॉब लेआउट प्रिपेअर करतो. द व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन रिसोर्सेस सच ॲज मटेरियल, मॅन, मशिनरी etc. should be arranged in such a way to achieve the optimal utilization of the space. So, whatever the material, man or machineries we are going to use at the site for the construction work, that machinery, man or material should be so arranged that it should not create any obstruction in the construction work. Means what? जे काही आपण मटेरियल, मशिनरीज किंवा मॅन रिसोर्सेस आपल्या साईटवरती आपण यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, we are using the sand, we are using cement, we are using aggregate, steel. So these are the materials which we are using while constructing. So हे जे काही materials आहेत that should be properly arranged so that it will not create any obstruction. हे सगळं मटेरियल आपल्याला व्यवस्थित साईटवरती त्या त्या पोझिशनला ठेवावं लागतं जेणेकरून आपल्याला कन्स्ट्रक्शन वर्क इझिली कॅरी करता यावं आणि प्लस आपल्याला त्या मटेरियलमुळं किंवा त्या मशिनरीमुळं कुठलंही ऑब्स्ट्रक्शन वर्क करताना येऊ नये. सो द लार्जर अँड द मोर कॉम्प्लेक्स द प्रोजेक्ट, greater will be the need for planned job layout and detailing at the site. Means what? जेवढं लार्जर आणि जेवढं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट असेल, सो साधं एखादं रेसिडेन्शियल छोटं स्ट्रक्चर असेल तर त्या केसमध्ये जॉब लेआउटची गरज नसते. बट वेन वी आर कन्स्ट्रक्टिंग अ अपार्टमेंट or when we are constructing a big mall,
in that case we have to properly arrange the material and the machineries so that we can easily work with that one. So, and the job layout can be defined as a site drawing of the proposed construction showing the location of entry, exit, temporary services, material stores and stocks, plant or equipment and the site offices. So these are the some parts which we have to show in the job layout. In the job layout we have to give the location of entry and exit. Entry and exit for what? Whatever the material we are using in at our site, the entry of that material vehicle and the exit of that material vehicle should be proper. Temporary services means for the workers we are providing the changing room or the washrooms for the workers we are providing. So that temporary services or the service roads which we are going to provide while doing the construction work, that temporary services should be properly located in the job layout. The material stores and the stocks. So which material we are going to use, that is aggregate, sand, cement, steel. So that material storage places and the stocks, म्हणजे कुठल्या ठिकाणी आपण ते मटेरियल स्टोअर करणार आहे आणि त्याचे स्टॉक्स कसे ठेवायचे आहेत त्याचं सुद्धा डिटेलिंग आपल्याला जॉब लेआउटमध्ये द्यावं लागतं. ॲज वेल द प्लांट और द इक्विपमेंट अँड द साईट ऑफिसेस, म्हणजे जे काही प्लांट्स किंवा इक्विपमेंट जसं की आपण कॉन्क्रीट मिक्सर वापरतो, बाकीचे अजून काहीतरी ट्रान्सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स वापरतो, तर हे जे इक्विपमेंट्स आहेत अँड अलॉंग विथ द साईट ऑफिस वी हॅव टू गिव्ह ऑल डिटेलिंग इन द जॉब लेआउट. सो इन अ सिम्पल मॅनर जॉब लेआउट म्हणजे काय, तर ज्यावेळी आपण एखादी कन्स्ट्रक्शन साईट सुरू करणार आहे त्यावेळी कन्स्ट्रक्शन साईट सुरू करत असताना जे काही मटेरियल, जे काही मॅन रिसोर्सेस, जे काही मशिनरीज आपण वापरणार आहे, तर आपल्या साईटवरती जे काही मटेरियल घेऊन येणारे जे व्हेकल्स आहेत त्यांच्यासाठी एंट्री, त्यांच्यासाठीची एक्झिट, हे सगळं डिटेलिंग आपण ज्या ड्रॉइंगमध्ये दाखवतो. सो दॅट डिटेलिंग और दॅट प्लॅनड जॉब लेआउट इट इज नोन ॲज अ जॉब लेआउट. आणि जॉब लेआउटची गरज काय आहे, तर एखादं छोटं वर्क असेल रेसिडेन्शियल तर त्या केसमध्ये आपल्याला जॉब लेआउटची गरज नसते, वी कॅन मॅनेज इट. But in the case of larger and more complex project, we have to do a proper planning for the stocks and locations of various points in the construction work. So this is what the job layout. Now, a job layout is a scaled drawing of the proposed construction site showing all relevant features. आता इथं जॉब लेआउट म्हणजे काय ते सांगितलंय. जॉब लेआउट म्हणजे काय, इट इज अ स्केल्ड ड्रॉइंग. म्हणजे आपण एखाद्या बिल्डिंगचं जसं ड्रॉइंग काढतो तसंच हे सुद्धा एक ड्रॉइंग असतं फॉर द पर्पज ऑफ कन्स्ट्रक्शन साईट शोईंग द रिलेव्हंट फीचर्स. आता रिलेव्हंट फीचर्स कुठले कुठले, तर त्याच्यामध्ये आपण घेतो एंट्री पॉईंट, एक्झिट पॉईंट, then storage of the materials, brick, cement, sand and aggregate, then temporary services, that is the washing and toilets, then contractor site office, then area of keeping equipment such as the concrete mixer and all that, then bar bending area and labor housing. म्हणजे हे जे काही पॉइंट आहेत हे सगळे पॉइंट आपल्याला आपल्या जॉब लेआउटच्या ड्रॉइंगमध्ये दाखवावे लागतात, ज्याच्यामध्ये आपण सगळं डिटेलिंग देतो. तर आता इथं तुम्हाला साईडला एक जॉब लेआउट दिसतोय, तर ह्या जॉब लेआउटमध्ये इथं जी आहे ही आपली कन्स्ट्रक्शन साईट आहे. तर या कन्स्ट्रक्शन साईटशी रिलेटेड आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय काय दाखवायचं आहे ते इथं सांगितलंय साईडला. आता या ठिकाणी जर बघितला तर हिअर इट इज द टिंबर स्टोरेज अँड फॅब्रिकेशन, म्हणजे जे काही टिंबर स्टोरेज आहे ते स्टोरेज आणि त्याचं फॅब्रिकेशन इथं कॅरी आउट करायचं. त्याच्यानंतर आपलं जे काही मटेरियल स्टोरेज आहे म्हणजे की सँड, सिमेंट, ॲग्रिगेट किंवा ब्रिक्स हे सगळं आपण इथं स्टोरेज करतो. त्याच्यानंतर इथं ॲग्रिगेट सिमेंट स्टोरेज आहे. त्याच्यानंतर इथं रिइन्फोर्समेंट स्टोरेज म्हणजे जे आपण स्टीलचं फॅब्रिकेशन किंवा बार बेंडिंग एरिया आहे तो इथं प्रोव्हाइड केला आहे.
त्याच्यानंतर इथं आपलं साईट ऑफिस आहे, त्याला लागून इथं कॅन्टीन आहे किंवा इथं आपलं कॅन्टीन आहे, साईट ऑफिसला लागून इथं टॉयलेट आहे आणि इथं आपल्या वर्किंग वॉशिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केली आहे, इथं लेबर हट्स आहेत आणि अशा पद्धतीनं आपण हे सगळं जे काही साईटचं ड्रॉइंग आहे म्हणजे कुठं आपल्याला काय द्यायचं आहे, टेम्पररी सर्व्हिसेस कुठं कुठं प्रोव्हाइड करायच्या आहेत, त्या टेम्पररी सर्व्हिसेस आपण इथं प्रोव्हाइड करतो किंवा त्या टेम्पररी सर्व्हिसेस अशा पद्धतीनं ड्रॉइंगमध्ये दाखवल्या जातात, ज्याचा वापर कधी होतो, ज्यावेळी कन्स्ट्रक्शन साईट चालू झाल्यानंतर त्याचं वर्किंग प्रॉपरली किंवा इझिली होण्यासाठी आपल्याला जॉब लेआउट दाखवायची गरज असते. सो जॉब लेआउट, इट इज द स्केल्ड ड्रॉइंग ऑफ द proper construction site showing all relevant features. Relevant features: the entry point, exit point, then storage of material, bricks, cement, sand and aggregate, temporary services, that is washing and toilets, then the contractor site office, then area of keeping the equipment such as the concrete mixers, etc, then bar bending areas and labor housing. So these are the some points which we have to show in the job layout. Now the next, what is the purpose of preparing a job layout? So first purpose, that is to save the time in delivering construction material at the site of construction. याचं मीनिंग काय, तर ज्यावेळी आपण कन्स्ट्रक्शन साईटवरती प्रॉपर जॉब लेआउट दिलं असेल तर त्याच्यामुळं काय होतं, त्या स्टोरेज एरियापासून आपल्या साईटपर्यंत मटेरियल नेण्याचा जो काही डिलिव्हरिंग टाईम आहे तो टाईम कमी होतो आणि त्याच्यामुळं आपला टाईम काय होतो, सेव्ह होतो किंवा कन्स्ट्रक्शन टाईम काय होतो, कमी होतो. सो इट शुड बी used to save the time in the delivering construction material at the site of construction. जर सपोज आपण प्रॉपर जॉब लेआउट दिलं नाही, जर प्रॉपर सगळ्या मटेरियलची अरेंजमेंट केली नाही एरियामध्ये, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, आता लागणारं मटेरियल आपण पटपट साईटवरती ट्रान्सफर करू शकतो का, नाही करू शकत. सो त्याच्यामुळं काय होतं, टाइम कन्झ्युमिंग जास्त होतं आणि टू अवॉइड दिस वी हॅव टू डू अ प्रॉपर जॉब लेआउट. The second, that is to safeguard a construction material from damage and deterioration. म्हणजे ज्यावेळी आपण कन्स्ट्रक्शन मटेरियल एका साईटवरती ठेवतो तर त्यावेळी त्याची क्वांटिटी काय असते, ह्यूज असते किंवा जास्त असते. मग हे जे मटेरियल आहे, हे जर मटेरियल आपण प्रॉपर स्टोअर नाही केलं तर त्याचं काय होऊ शकतं, डॅमेज किंवा डिटोरिएशन. फॉर एक्झाम्पल, इफ इन द रेनी सीझन्स वी आर डुईंग द कन्स्ट्रक्शन वर्क, then if we kept that steel as it is on the ground, so त्याच्यामुळे काय होतं, पाणी पडल्यानंतर स्टील काय होतं, गंजतं किंवा त्याचं रस्टिंग होतं. मग अशा पद्धतीचं स्टील आपण कन्स्ट्रक्शनसाठी यूज करू शकत नाही. किंवा इवन दो सँड असू दे, सिमेंट असू दे किंवा ॲग्रिगेट असू दे, जर ते आपण प्रॉपर स्टोअर केले नाही तर क्लायमॅटिक कंडिशन्समुळं त्याचे काय होतात, डॅमेजेस होतात आणि डिटोरिएशन होतं. सो प्रॉपर जॉब लेआउट कशासाठी प्रोव्हाइड करायचं, टू सेफगार्ड अ कन्स्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम डॅमेज अँड डिटोरिएशन. थर्ड पॉइंट आहे, टू कीप द लीड ऑफ कार्टेज मिनिमम सो दॅट द कार्टेज एक्सपेन्सेस मे बी मिनिमम. म्हणजे काय, आता लीड किंवा लिफ्ट म्हणजे काय असतं, तर लीड म्हणजे काय असतं की ज्या पद्धतीनं आपण कन्स्ट्रक्शन साईटच्या भोवती जे आपण मटेरियलचं स्टोरेज करतो, तर त्या मटेरियलचं जे होरिझंटल ट्रान्सफॉर्मेशन आहे किंवा होरिझंटल मुवमेंट आहे, तर त्या होरिझंटल मुवमेंटला आपण काय म्हणतो, लीड म्हणतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण मटेरियल स्टोअर केलंय त्याच्यापासून आपल्या कन्स्ट्रक्शनच्या ॲक्च्युअल पॉईंटवरती ते मटेरियल घेऊन जाणं, ह्याला म्हणायचं लीड. मग ही लीड मिनिमम जर ठेवली तर आपला तो जो वाहतुकीचा खर्च आहे तो कमी होतो. सो त्याच्यामुळं काय होतात, आपले एक्सपेन्सेस कमी होतात. नेक्स्ट आहे, टू अडॉप्ट द बेस्ट मोड ऑफ वर्किंग. म्हणजे काय, इझी आणि बेस्ट मोड ऑफ वर्किंग जर आपल्याला अचीव करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला एक प्रॉपर जॉब लेआउट तयार करण्याची किंवा क्रिएट करण्याची गरज असते. नेक्स्ट,
to complete the work with the minimum use of equipment and machinery. आता for example, if suppose we have not done proper arrangement of all the material to be used, in that case we have to use the various equipment or machineries to transfer that material from one place to another place. आणि मग प्रत्येक वेळी हे यूज इक्विपमेंट आणि मशिनरीचं करणं पॉसिबल नसतं किंवा त्याच्यामुळं आपलं जे एक्सपेन्सेस आहेत ते वाढतात आणि प्लस आपला जो टाइम आहे तो टाइम सुद्धा जास्त खर्च होतो ज्यावेळी आपण मटेरियल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला ट्रान्सफर करतो. सो हे जे काय त्याच्यामुळं काय होतं, जे आपलं वर्क आहे ते वर्कमध्ये डिले होतो किंवा आपल्याला वर्क कंप्लीट करायला जास्त वेळ लागतो. सो टू कंप्लीट द वर्क विथ द मिनिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट अँड मशिनरी, इक्विपमेंट आणि मशिनरीचा कमीत कमी वापर करून प्रॉपर वर्क कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला जॉब लेआउटची गरज असते. आणि नेक्स्ट आहे टू लॅक मॅक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लेबर अँड मशिनरीज. म्हणजे जर आपण प्रॉपर सगळ्या गोष्टींचे अरेंजमेंट केल्या असतील तर त्या केसमध्ये लेबर आणि मशिनरीचं सुद्धा आउटपुट आपल्याला जास्त मिळतं. आता जर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ज्या हव्या असणाऱ्या वस्तू जर आपण प्रॉपर सिच्युएशनला आपल्या घरामध्ये ठेवल्या असतील तर त्या पटपट आपल्याला मिळतात आणि त्याच्यापासून आपण पटपट काम कंप्लीट करतो किंवा त्याच्यापासून आपल्याला आउटपुट चांगलं मिळतं. लाईकवाईज इथं सुद्धा कन्स्ट्रक्शन वर्कमध्ये सुद्धा आपल्याला if we arrange the material, man and machineries properly, in that case we can get the maximum output from the labors and machineries. So these are the various purposes of preparing a job layout. So first purpose, to save the time in the delivering construction material at the site of the construction, to safeguard a construction material from damage and deterioration. Third, to keep the lead of cartage minimum so that the cartage expenses may be minimum, to adopt the best mode of the working, to complete the work with the minimum use of the equipment and machinery, and to lack the maximum output from the labor and machinery. Now, the advantage of a good job layout. So first advantage is smooth and economical working of the project. Second, reduces the completion time of the project. Third, provide more safety in the working of the project. Next, material wastage and deterioration are reduced. Material transactions become easy, speedy and economical. Then increases the output from labor and machineries. ओके, जसं की आतापर्यंत आपण जे डिस्कस केलं की एक प्रॉपर जॉब लेआउट जर आपण प्रोव्हाइड केलं तर त्याच्यामुळे आपले काय काय फायदे होऊ शकतात. सो द फर्स्ट इज स्मूथ अँड इकॉनॉमिकल वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट. सो सगळ्या गोष्टी जर जिथल्या तिथं व्यवस्थित अवेलेबल असतील साईटवरती, मॅन असू दे, मटेरियल किंवा इक्विपमेंट असू देत, हे जर प्रॉपर अरेंज केलेले असतील तर त्या केसमध्ये स्मूथ आणि इकॉनॉमिकल वर्किंग होऊ शकतं फॉर द प्रोजेक्ट. सेकंड इज इट रिड्युसेस द कम्प्लिशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. सो जसं की आपण आतापर्यंत बघितलं, प्रत्येक गोष्ट जिथल्या तिथं अवेलेबल असेल तर त्याच्यासाठी लागणारा जो ट्रान्सपोर्टेशनचा जो टाइम आहे तो कमी कन्झ्युम होतो आणि त्याच्यामुळं आपला जो प्रोजेक्टचा कम्प्लिशन पिरियड आहे तो कम्प्लिशन पिरियड त्याच्यामध्ये कंप्लीट होतो. सो लाईकवाईज आपण ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते ॲडव्हान्टेजेस बघतो. नेक्स्ट, इट प्रोव्हाइड मोर सेफ्टी इन द वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ज्यावेळी आपण वर्किंग करत असतो प्रोजेक्टचा साईटवरती तर त्यावेळी जे लेबर्स वर्क करत असतात त्यांच्यासाठी सेफ्टी सुद्धा प्रोव्हाइड केली जाते. नेक्स्ट, दॅट इज द मटेरियल वेस्टेज अँड डिटोरिएशन आर रिड्युस्ड. जे ते मटेरियल जिथल्या तिथं अवेलेबल असल्यामुळं आणि प्रॉपरली स्टोअर केलेलं असल्यामुळं मटेरियल वेस्टेज आणि डिटोरिएशन रिड्यूस्ड होतं. नेक्स्ट, दॅट इज मटेरियल ट्रान्झॅक्शन्स बिकम इझी अँड स्पीडी and it increases the output from the labor and machinery. So today we will stop here. In this today's lecture we have learned about the job layout, how to prepare that job layout,
what is the purpose of preparing the job layout and the various advantages of preparing the job layout. Thank you.